नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरिः ओम। अंतरायतिमिरूपशान्तये शान्तपावनम् अचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रं हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वयि अर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति हृदि विषमनसा स्वं चिन्वतामज्जतामं पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भवत्वं शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं
प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीं चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिकाचञ्जत्शिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जतपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनां नाकाधिराजस्तुतामूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाश वाग्वैभवं श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिकां शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. அருணாச்சல நவமணி மாலை கடந்த 9 நாளாக பார்த்துன்னு வந்தோம். பாகவத சப்தாகம் நடக்கும். சப்தாகம்னாக்கா 7 நாள் 7 பகல். அஹஹா அப்படின்னா பகல். சில பேர்லாம் தமிழ்நாட்டில் சப்தாங்கம்னு சொல்லுவாள். சப்தாங்கம் இல்லை, சப்தாகம். சப்தானால 7. சில பேர் கேட்பா, இந்த பாகவத சப்தாகம் வந்து எத்தனை நாள் அப்படிங்கிறப்ப அது மாதிரி அவளை சொல்லி சிரிக்கிறதுக்கு நான் என்னையே சொல்லி சிரிச்சுக்கிறேன். ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் அருணாச்சல நவமணி மாலை 10ன்னு நினச்சிட்டுருக்கேன். அதனால் 10ஆவது நாள் வேறு பாட்டு இருக்குமோ, அதுதான் நேற்றுக்கு தான் நீங்கள் பார்த்துட ஒரு 2 பேர் 2 ஆரம்பத்துலேருந்து எல்லாம் எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லா பாட்டையும் தொட்டு எல்லாம் பண்ணோம். பதிகம் அந்த ஒரு ஞாபகம் ரொம்ப ஹிருதயத்தை உருக்கக்கூடிய பாடல்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம். நேற்று பிரவச்சனத்தில் விஸ்தாரமாக இதோட சாரத்தை எசன்ஸையும் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் அருணாச்சலேஸ்வரரை அக்ஷரமணமாலையில் தன்னோட சத்குருவாக கூப்பிட்டு பாடுறார். அந்த குருக்கிட்ட என்ன உபதேசம் வேணுமோ அந்த ஞானம் தேகாத்ம பாவம் போய் ஆத்மனிஷ்டையை எனக்கு கொடுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார். மண்ணாமலை உடல்லாம் பகவான் வந்து உள்ளது நாற்பெல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியாது. தேகாபிமானம். இப்போ முருகனார் பாடல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இந்த தேகாபிமானத்தை நிந்த பண்ணுறது நிறைய பாட்டு வரும். திருவாச்சகம் பார்த்தா திருவாச்சகத்துலேயும் நிறைய வரும். மொய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை அன்பு தோல் போர்த்த குப்பாயம் அப்படிங்கிறார். தமிழில் நம்ம குப்பாயம் சொல்கிறோமோ இருக்கா? இப்போ சொல்கிறது உண்டா குப்பாயம்னு? மலையாளத்தில் நிறைய சொல்லுவோம். நிறைய தமிழ் வார்த்தைகள் மலையாளத்தில் இருக்கும், தமிழில் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். குப்பாயம் அப்படின்னா இந்த ட்ரெஸ் அப்படின்னாக்கா மாணிக்க வாசகர் காலத்திலேயே ஜுபா போட்டுக்கிறதெல்லாம் இருந்திருக்கு, பனியன் போட்டுக்கிறதெல்லாம் இருந்திருக்கு. இந்த குப்பாயம்
மொய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை எலும்பு எல்லாம் எடுத்து, நரம்பு மூளை எலும்பு எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு குப்பாயமாம் இந்த சரீரம். குப்பாயம் புக்கு இருக்குகிலேன். இந்த சரீரத்தையே நான் நினச்சின்னு என்னால் இருக்க முடியலை பகவானே. கூவிக்கொள்ளாய் கோவே ஓ, எப்பாலவர்க்கும் அப்பாலாம் என்னார் அமுதே ஓ அப்பா, காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. நான் உன்னை காண ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா உன்னோட அனுபவத்தை அடைய, ஈஸ்வர சாட்சா்காரத்தை அடைய ஆசைப்பட்டேன். கருணையால் என்னை ஆண்டனி எனக்கு உன் காட்சி தந்து அருளிலை என்றால் இருநலி உலகில் ஏங்கியே பதைத்து இவ்வுடல் விடில் என்கதி என்னாம். நம்ம பதிகம் பார்க்க போகிறோம். நீ என்னை ஆட்கொண்டு உன்னோட சாட்சா்கார அனுபவத்தை எனக்கு கொடுக்காமல் என்னை பாதியில் விட்டுட்டேன்னா என்னோட கதி என்ன ஆகும் அப்படின்னு அருணாச்சலேஸ்வரர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு. இதே மாதிரி தான் இங்கே மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார், காண ஆசைப்பட்டேன். உன்னை சாட்சா்காரம் காணறது அப்படின்னா ஈஸ்வரனை காண முடியுமா? காணுவது எவர்? பார அருணாச்சலானார். அதனால் எல்லாத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கிற அந்தமில்லா கண்ணே அவனோட ஸ்வரூபமாக இருக்குது. அப்படி இருக்க அவனை காண்றதுங்கிறது சும்மா ஒரு உபலக்ஷணம்தான். உபனிஷத்து ஆத்மாவே காணணும் அப்படிங்கிறது. அரே அயம் ஆத்மா திரஷ்டவ்யா, இந்த ஆத்மாவை பார்க்கணுமப்பா. எப்படி பார்க்கறது? ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசிதவ்யா. முதல்ல ஸ்ரவணம் பண்ணணும், அப்புறம் மனனம் பண்ணணும், அப்புறம் நிதித்தியாசனம் பண்ணணும், சாட்சா்கார பரியந்தம். இப்படி பகவான் அருணாச்சலேஸ்வரரை ஸ்துதி பண்ணி பகவான் எழுதின பாட்டெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்த பாடலில் அருணாச்சலேஸ்வரர் தனக்கு அம்மா அப்பா எல்லாமே கூப்பிடுறார். அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அப்படின்னு திருவாச்சகம். எல்லாரும் இதே மாதிரி பாடியிருக்கா, அம்மையே அப்பா. இங்கே பகவானுக்கு வந்து அம்மா அப்பா ஒரே ஆளு தான். அம்மையும் அப்பனும் ஆயன பூமியில் ஆக்கி அளித்து அம்மகிமாயையின் ஆழ்கடல் வீழ்ந்து யான் ஆழ்ந்திடும் முன் என் மனம் மன்னி இழுத்து உன் பதத்தில் இருத்தினையால் சின்மயனாம் அருணாச்சலா நின் அருள் சித்திரம் என்னே. உன்னோட அருள், உன்னோட கிருபை வந்து எத்தனை ஆச்சரியம். நீ பண்ணின அருளை நான் எப்படி சொல்லுவேன்? எனக்கு நீயே அம்மையும் அப்பாவாகவும் இருக்க. ராமலிங்க சுவாமிகளோட ஒரு பாட்டு உண்டு, நடராஜாவை பார்த்து சொல்கிறார். உலகத்தில் ஒரு அம்மா அடித்தா அப்பா எடுத்து கட்டிப்பான், குழந்தைய ஆசுவாசம் பண்ணுவான். அப்பா அடித்தா அம்மா எடுத்து ஆசுவாசம் பண்ணுவான். இப்போ எனக்கு ரெண்டுமே நீ தான். நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்? தடித்தவோர் மகனை தாய் ஈர்ந்து அடித்தால் தந்தை உடன் அணைப்பன். தந்தை அடித்தால், முதல்ல தந்தை வருமோ? தடித்தவோர் மகனை தந்தை ஈர்ந்தடித்தால் தாயுடன் அணைப்பள். தாய் அடித்தால் பிடித்தொரு தந்தை அணைப்பனிங்கெனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் பொடித்திருமேனி அம்பலத்தாடும் புனிதனி ஆதலால் என்னை அடித்திடல் போதும் அணைத்திடல் வேண்டும் அம்மையப்பா இனி ஆற்றேன். நீதான் எனக்கு அம்மா, நீதான் எனக்கு அப்பா. நிறைய அடிச்சாச்சு அப்படின்னு நிறைய வேதனை கொடுத்தாச்சு, கஷ்டங்கள் கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு மேலேயும் கஷ்டம் கொடுத்து தாங்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லை. நிறைய இதெல்லாம் அந்த பாட்டெல்லாம் எதுக்குன்னா, பாட்டு அவள் எழுதியிருக்கான்னு ஆஸ்வதிக்கிறதுக்கு இல்லை, இப்படி பகவான்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு கற்றுக்கணும். இதுதான் தியானம், இதுதான் தியானம். இந்த நான்கிற ஈகோ இருக்கு பாருங்க, உபபோக சுத்தி அப்படின்னு வரும் சைவத்தில். உபபோக சுத்தினா இப்போ வேதாந்தத்தில் நாம் சொல்கிறோம், நான் கர்த்தா நான் போக்தாங்கிறது போனோங்கிறோம்.
ஆனால் நான் கர்த்தா நான் போக்தாங்கிறது தவிப்பிக்கும், உள்ளே தவிச்சுட்டே இருக்கும். அது உபனிஷத்துலாம் கூட சொல்கிறது, கிமஹம் பாபமகரவம் கிமஹம் சாதுனாகரவம், நான் என்ன பாபம் பண்ணினேன்னு, நல்லது ஏன் பண்ணலை அப்படின்னு உள்ளே தவிக்கிறதே இது ஞானத்தால் போய்டுறதுன்னு. இந்த கர்த்திரு போக்திரு பாவம் ஞானத்தால் எப்படி போகிறது? இந்த அகங்காரத்தை என்னன்னு நாடி. இப்போ பகவானே ஆத்ம விசாரம்னு சொல்கிற போது அது சும்மா ஒரு இன்டலெக்சுவல் நாலேஜ் இல்லை. நான் யார், பொதுவாக வேதாந்தத்தில் சொல்லுவாள் நான் யார், இந்த பிரபஞ்சம் எங்கேருந்து வந்தது, ஈஸ்வரன், இப்படின்னா இது ஆத்ம விசாரம் இல்லை, அது சும்மா ஒரு சாஸ்திர விசாரம். ஆத்ம விசாரம் அப்படிங்கிற போது இந்த நான்கிற அகங்காரம் இருக்குது பாருங்க, ஒரு பெரிய சயின்ஸ் அது. இந்த அகங்காரம் சும்மா நமக்கு அது ஒரு ஐடியா தான், இல்லை இன்டலெக்சுவலாக சொல்லிவிடலாம். ஏதோ இப்போ கோல்டு வந்திருக்கு, இருமையிட்டே இருக்குது, அது வைரஸ். அப்படி வைரஸ்னால் போயிடுமா அது, அதுக்கு மருந்து சாப்பிட்டு அப்போ என்னென்னமோ பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி இந்த அபிமான விற்த்திங்கிறதுக்கு பின்னால் எத்தனையோ விஷயங்களோட பாவனையை சேர்த்து வச்சுண்டாக்கும் நான் நிற்கிறது அது. அதனால் அந்த பாவனைகள்லாம் திருப்பி திருப்பி சித்தத்தில் தலை தூக்கி வரும். தலை தூக்கி வரத்தையெல்லாம் இந்த பாவனைகள்லாம் யார் நான் பண்ணினேன், நான் அனுபவித்தேன், என்னோடது, அப்படி இப்படின்னு தோன்றது அப்படின்னு உள்ள நாடி நாடி இந்த நான்கிற அபிமான விற்த்தியை அதோட மூலத்தில் ஒடுக்கிறதுங்கிறது ஆத்ம விசாரம். இது இப்போது எல்லாரும் சாதகாலாக இருக்கிறவாளானதால எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுவே தான் பக்தி. இது பக்தி கிட்ட இன்னமும் கிட்டக்க இருக்கு ஞானத்தை விட. ஏன்னா அந்த பக்தாலாம் பார்த்தேன்னாக்கா இதே பாவங்கள் இருக்கு. நான் இப்படி பண்ணினேன், நான் அப்படி பண்ணேன், என்னோடய மனசு. இப்போ திருவாச்சகம் பார்த்தேன்னா அப்படி கதறாரு, நான் இப்படி இருக்கேன், அப்படி இருக்கேன், யோகியதை இல்லாதவனாக இருக்கேன், பகவானே நிறைய தப்பு பண்ணினேன், பாழு மரம் இதெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிற அர்த்தனை. இதெல்லாம் ஒரு பாட்டு மாதிரி தெரியறதே தவிர அந்த தான்கிற அந்த பர்சனாலிட்டி ஆக மொத்தமாக ஒரு ஐடியா இருக்குது உள்ள. நான் இப்படி, நான் அப்படி, நான் இது, அதை பூரா எடுத்து ஈஸ்வரனுக்கு முன்னாடி காட்டி அதை சுட்டு எரிக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த அபிமான விற்த்தியை இதான் பக்தியில் பண்ணுறான். அந்த அனுசந்தானம் பண்ணுற போதே அந்த நான்கிறது திருப்பி திருப்பி தலை தூக்கி 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 வரபோதெல்லாம் அதை ஈஸ்வரனுக்கு சுவாகாகாரம் தான். ஒரு யாகம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஹிருதயத்துக்குள்ள, ஒரு சவனம். அப்போ நான் பகவானை நான் இப்படி பண்ணேன், அப்படி அந்த நான் மிஞ்சி இருக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது, விஷம். அதுதான் உபபோக சுத்தின்னு பேர். இப்போ இது பார்த்தேன்னா என்போலும் தீனரை இன்புற காத்து நீ என்னாலும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சல சேராயனின் மெய் நீராய் உருகி கண்ணீராற்ற அழிவேன் அருணாச்சல, இப்படியெல்லாம் பாடியிருக்கார். இதுப்போ பகவான் மாத்திரமில்லை, சங்கராச்சாரியரும் பிரபுஸ்துவம் தீனானாம் கலு பரமபந்து பசுபதே பிரமுக்கியோகம் தேஷாமபி கிமுத பந்துத்வமனயோ त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमद अपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणी. என்னை காப்பாற்றுறதுங்கிறது உனக்கே பெரிய வேலை தான், ஆனால் கஷ்டப்பட்டாவது நீ பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற பிரயத்னாது கர்த்தவியம். ஏன்னா ஒரு பந்துக்கள்னால் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணும், உன்னை தவிர எனக்கு வேறு பந்துவே கிடையாது, உன்னை தவிர எனக்கு வேறு யாரும் கதி கிடையாது, அதனால் நீ என்னை கரையேற்றி ஆகணும், என்னை காப்பாற்றி ஆகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுற. நீ என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றணும். நம்ம அன்கான்ஷியஸ் மைண்டு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் மடக்கி ஒடுக்கி வச்சுருக்கிற ஃபயலை எல்லாம் எடுத்து அப்படி காட்டணும் பகவான்கிட்ட. அப்போ தான் அது க்ளீன் ஆகும். பெருத்தியாருக்கு வேணும்னா காட்டாமல் வச்சுக்கலாமே தவிர நமக்குள்ளேயே இருக்கிற சாட்சிகிட்டேருந்து என்னத்தை மறைச்சிக்க முடியும்? அந்த சாட்சியோட அக்னியில் இதை ஹோமம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதை எடுத்து எடுத்து ஈஸ்வரன்கிட்ட பேசி அந்த பகவான்கிட்ட சொல்லி, நீ தான் எனக்கு அம்மா, நீ தான் எனக்கு அப்பா. அம்மானாக்க என்ன, அந்த கருணை உண்டு, அப்பான்னா என்ன, அறிவு உண்டு, டிசிப்ளின் உண்டு, எல்லாம் உண்டு. இது ரெண்டு சாதகனுக்கு வேண்டியிருக்கு. அதனால தான் அடித்தது போதும். இந்த அடிக்கிறதுங்கிறது இருக்கே, ஒரு தாயார் அடிப்பா. திருவாச்சகத்திலே வேறு ஒரு தாய் போல் நீ எனக்கு வந்து அடித்து என்னை
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி எல்லாம் சொல்கிறார். இந்த சரீரத்தை போட்டு கஷ்டம் கொடுத்து வேதனை கொடுத்து சாதனையில் சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன தான் தியானம் பண்ணினாலும் ஜபம் பண்ணினாலும் நம்மளால் டிரான்சென்ட் பண்ண முடியாத முடிச்சுகள்லாம் இருக்கும். அந்த முடிச்சுகள்லாம் பிராரப்தப்படியான ஒரு பெரிய வேதனை வந்தால் தாண்டி போயிடுவோம். அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு இந்த வேதனை எதுக்கு வருதுன்னு தெரியும். இல்லாட்டா நாம் கேட்போம் எதுக்கு இந்த வேதனையெல்லாம் ஈஸ்வரன் எனக்கு கொடுத்துருக்கார். பின்னால் தெரியும் அந்த ஒரு வேதனை வரலையானால் இந்த ஹம்பை பார்த்து குதிக்க முடியாது. அப்போ மொத்தமாக லைஃபே ஒரு அத்தியாத்ம சாதனையாக போயிடும், வாழ்க்கையே ஒரு சிவயோகமாக போயிடும். அதில் இருக்கிற ஓரோ அனுபவங்களும் அதுதானே குந்தி சொல்கிறா, எனக்கு வந்த கஷ்டங்கள் வேதனைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணா எனக்கு புரிஞ்சுது, எதுக்கு நீ கொடுத்தேன்னு புரிஞ்சுது. ஓரோ கஷ்டங்கள் வர்றது ஏதோ சுத்தமாகுது, உன்னை ஸ்மரணை பண்ணுறேன், உன்னோட தியானம் இன்னமும் ஆழமாகுது. அதனால் நானாக வாலண்டரியாக எடுத்துக்கிற சாதனைகளை விட நீ கொடுக்குற வேதனை இருக்க பெரிய சாதனையாக இருக்குது. அதனால் நான் சாதனை பண்ணாதிக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ கொடுக்குற வேதனையாலே நான் உன்னை அடைஞ்சிடுவேன். அதனால் நீ வேதனை கொடுன்னு கேட்குறான். விபதஹ சந்து நஹ சஸ்வது தத்ர தத்ர ஜகத்குரோ பவதோ தர்சனம் யத் ஸ்யாத் அபுனர்பவ தர்சனம். அப்படி உன்னோட தரிசனம் இருந்ததானா எனக்கு திருப்பி பவதர்சனம் ந புனகா, திருப்பி இந்த சம்சாரத்தில் வரதுங்கிறது கிடையாது, இங்கே இருக்கிற துன்பங்களை அனுபவிக்கிறதுங்கிறது கிடையாது, இங்கே இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறதுங்கிறது கிடையாது. அப்படியே உன்னோட தன்மயமாக இருந்துடலாமே. அதனால் அதுக்கு எது விபரீதமாக எது இருக்கோ அதையெல்லாம் எரித்து அது உருக்கி ஹிருதயத்தை உருக்கி உன்னோட ஸ்வரூப ஞானத்தை பிரகாசப்படுத்துறதுக்காக நீ பண்ணக்கூடின இந்த ஒரு அல்கமி, ரசவாதம், தமிழில் அதுக்கு ரசவாத வித்தை. அந்த ரசவாத வித்தியை தான் வாழ்க்கையே. அதுதான் இங்கே இந்த பாடல் நம்ம பார்த்தோம். பொடித்திருமேனி அம்பலத்து ஆடும் புனிதனி ஆதலால் என்னை அடித்தது போதும், நிறைய அடிச்சுட்டேன், எனக்கு வேதனை கொடுத்துட்டேன், அணைத்திடல் வேண்டும் அப்படின்னா அந்த ஐக்கிய ஞானத்தை எனக்கு கொடு, ஈஸ்வரானுபவத்தை எனக்கு கொடுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். அம்மையப்பான்னு கூப்பிடுறார். நீ தான் அம்மா, நீ தான் எனக்கு அப்பா, எனக்கு 2 பேர் கிடையாது, தாயும் ஆனவர். நீ தான் தாய், நீ தான் தந்தை. இதுதான் இங்கே பகவானோட ஆட்டிடியூட். அம்மையும் அப்பனும் ஆயனை பூமியில் ஆக்கி அழித்து அம்மகிமாயையின் ஆழ்கடல் வீழ்ந்து யான் ஆழ்ந்திடும் முன் என் மனம் மன்னி இழுத்து உன் பதத்தில் இருத்தினையால் சின்மயனாம் அருணாச்சல நின் அருள் சித்திரமென்னே. அருணாச்சலேஸ்வரன் ஆத்மஸ்வரூபம்தான். மனசை மன்னி இழுத்து அப்படின்னா பிரபலமாக அந்தர்முகம் பண்ணி ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிறுத்தினியேங்கிற. எல்லாருமே அடைஞ்சவாளெல்லாம் சொல்கிறது நான் அடைஞ்சேன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அவனோட கிருபை எனக்கு கொடுத்துடுத்துன்னு தான் சொல்கிறேன். திருவாச்சகத்திலேயே ரொம்ப பிரசித்தமான பாட்டு நாய் சிபிகை ஏற்றி வைத்துங்கிற. ஒரு நாயை பிடிச்சி சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைக்கிற மாதிரி என்னை உட்கார வச்சுட்டேன். உள்ளே இருக்கிற அழுக்கையெல்லாம் நீக்கி என்னையே சிவமாக பண்ணிவிட்டேன், நானே சிவமாயிட்டேன் அப்படின்னு. அப்படி அந்த கிடைச்ச அந்த பெரிய ஒரு நிதி இருக்கே, திருவருள் நிதி அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். அந்த ஒரு பெரிய நிதி, அதை ஸ்மரித்து ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிராட்டிடியூடு, ஒரு கிருதார்த்ததா தான் இது. அது சொல்கிறத பகவான் ஈஸ்வரன்கிட்ட நீ தான் எனக்கு அம்மா, நீ தான் எனக்கு அப்பா. இந்த பாட்டெல்லாம் முதல்ல படிக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா பகவானோட கிருதிகள்னு நம்மெல்லாம் நாங்கள்லாம் முதல்ல தமிழ் படிக்கலையே, படித்ததெல்லாம் மலையாளம் படித்தது. அப்போது முதல்ல தெரியறதெல்லாம் அக்ஷரம் இல்லை, இங்கிலீஷில் இருக்கிற புஸ்தகங்கள் தான். டாக்ஸ் வித் ரமண மகர்ஷி, டே பை டே வித் பகவான், காஸ்பல் ஆஃப் ரமண மகர்ஷி, அப்புறம் சத்தர்ஷனம் சம்ஸ்கிருதத்தில். இதெல்லாம் படித்து பகவானோட டீச்சிங் நல்லா தெரிஞ்சு கொடுத்து
ஆத்ம விசாரம், நான் யார் விசாரம், செல்ஃப் என்கொயரி எல்லாம் முதல்ல பகவானது அனுபவத்தில் ஸ்பூர்த்தி உள்ளே வந்துடுது. இதெல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் காலடியில் ஒரு 3 வருஷம் இருந்தேன். சங்கராச்சாரியரோட அங்கே போய்ட்டு தான் இது. காலடியில் இருக்கிறத தங்குற இடத்துல தனியே இருந்தாக்க இந்த ஸ்துதி பஞ்சகம் தமிழ் கொஞ்சம் படித்து எப்படியோ தமிழ் வந்தது உள்ள. அப்போது அந்த அங்கே தங்குற டைமில் தான் இந்த ஸ்துதி பஞ்சகத்தை படிக்கிறது. அப்போ இந்த பாட்டையில் எடுத்து பார்த்தா, ஓ பகவான் இப்படியெல்லாம் பாடியிருக்காரா அப்படின்னு தோணும். பகவான் ஏதோ நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணு, நான் தேகம் இல்லை, என்னோடய ஸ்வரூபம் என்ன, நான்கிறது எங்கே அப்படின்னு அதோடு முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சேன். அப்படி இருக்கிறத அதுக்கு அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர்கிட்ட இருக்கிற தன்னோட தொடர்பு அதை பிரகாசப்படுத்திண்டு பகவான் இங்கே நீ எனக்கு அம்மையும் அப்பனும் ஆகினா அப்படியே உருட்டி விட்டுடுது அந்த பாவம். அப்போ தான் அந்த ஸ்துதி பஞ்சகத்தை முதல்ல படித்தது அந்த பாடல்கள்லாம். அப்போது அந்த மாயையில் விழறதுக்கு முன்னாடி மனசை இழுத்துன்னு ஆழ்கடல், பாழுன்னெலாம் சொன்ன மாதிரி இதில் ஆழ்கடலுங்கிறார். கடலில் போய் விழுந்து எப்படி காப்பாற்றுறது? இது மாதிரி தான் சம்சாரம். அசாரே சம்சாரே, சிவானந்த லஹரி. அசாரே சம்சாரே நிஜ பஜன தூரே ஜடதியா பிரமந்தம் மாமந்தம் பரமகிருபயா பாத்தும் உச்சிதம் மதன்யः கோதீனः தவ கிருபணரக்ஷாதி நிபுணः த்வதன்யः கோ வா மே த்ரிஜகதி சரண்யா பசுபதே. பரமேஸ்வரன் கிட்ட சொல்கிறார், அசாரே சம்சாரே, சம்சாரம் அப்படின்னு சம்பூர்வக சாரா ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்குது. சம்ங்கிற ப்ரிஃபிக்ஸு எப்போவுமே நல்லதுன்னு அர்த்தம். சம்சாரா அப்படின்னு நல்ல சாரம் உள்ளது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இல்லையா? சம்சாரம்னா நல்ல சாரம் உள்ளதுன்னு சொல்லணும். ஆனால் நான் அது என்னன்னாக்கா அது கஷ்டத்துக்கு ஒரு பேர், இது துன்பத்துக்கு ஒரு பேராகவே வந்துடுத்தது. அப்போ சம்சாரம்னா ஏதோ இங்கிலீஷில் இருக்கிற சமயம் வச்சுங்களேன், சம்சாரம் இருக்கணும். அதில் நமக்கு தெரியலையே தவிர என்ன சாரம் இருக்குது அப்படின்னு தேடுறான். ஒரு சங்கராச்சாரியருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்லோகம், அவர் எழுதினதில்லை, எங்கேயோ புராண ஸ்லோகமோ ஸ்மிருதி ஸ்லோகமோ எடுத்து பாஷ்யத்தில் இடையில போடுவார். சம்சாரமேவ நிஸ்ஸாரம் புத்வா சாரதிதிருக்ஷயா பிரவ்ரஜந்தி அகிருதோத்வாஹாः பரம் வைராக்கியமாஸ்ரிதாக அப்படின்னு ஸ்லோகம். சில புத்திசாலிகள் இருக்காப்பா அப்படிங்கிறார் அவர் சொல்லாமல் மறைமுகமாக சொல்கிறார். சில புத்திசாலிகள் இருக்கா, அவள் சின்ன வயசுலேயே சம்சாரத்தை நிஸ்ஸாரம்னு தெரிஞ்சுண்டு கதளீஸ்தம்பவன் நிஸ்ஸாரா அப்படின்னு. கதளீஸ்தம்பம்னாக்கா வாழைத்தண்டு மாதிரி. அதை பார்த்தா தூணை வைக்க முடியுமா? அழகாக இருக்குது இல்லையா? இந்த தூணெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், அப்படி வச்சுட்டா போயிடும், ஆனால் நிற்காதே, அதில் ஒன்றும் இல்லை அதுக்குள்ளே. அது மாதிரி இந்த சம்சாரம் பார்த்தா அஜகலஸ்தனவது அப்படின்பார். அஜகலஸ்தனம்னாக்கா ஆடோட கழுத்தில் ஒரு அகிடு தொங்கின்னு இருக்கும், இழுத்தா பாலாக வரும். அது மாதிரி யூஸ்லெஸ் இல்லையா? அது மாதிரி ஏதோ சாரம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது, பார்த்தா கறந்தா ஒன்றும் உரிப்பால் கிடைக்கல. சம்சாரமேவ நிஸ்ஸாரம் புத்வா சாரதிதிர்க்ஷயா, இதில் சாரத்தை பார்க்கணும் காணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு, இதில் எசன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தேடி பிரவ்ரஜந்தி, இவன் சத்தியத்தை தேடிண்டு ஞான மார்க்கத்தில் அத்தியாத்ம மார்க்கத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணுறான். இந்த லாஸ்ட் வேர்டு தான் கேட்சி வேர்டு. அகிருதோத்வாஹா அப்படின்னா, உத்வாகம்னா கல்யாணம், அகிருதோத்வாஹானாக்க கல்யாணம் பண்ணிக்காதவர்கள் அப்படின்னு இந்த யதிகள் சன்னியாசிகள் இருக்காளே. பிரவ்ரஜந்தி அகிருதோத்வாஹா பரம் வைராக்கியமாஸ்ரிதாக, அந்த பரம வைராக்கியத்தோட அந்த ஆத்ம தரிசனத்தை ஆசைப்பட்டு சஞ்சாரம் பண்ணுறா கொஞ்சம் பாக்யசாலிகள் அப்படிங்கிற. அதனால் அசாரே சம்சாரே நிஜ பஜன தூரே,
ஆத்ம விசாரத்துலேருந்து எங்கேயோ விலகி போயிட்டேனா அப்படிங்கிற தூரே. நிஜ பஜனம்னா ஆத்ம விசாரம். ஆத்ம விசாரத்துலேருந்து விலகி போய் ஜடதியா பிரமந்தம். சங்கராச்சாரியர் நிறைய இடத்துல ஜடதியா சொல்கிறார் சிவானந்த லஹரியில். ஜடதீனாக்க புத்தி ஜடத்தையே நினச்சின்னு இருக்கு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட ஒரு சிஷ்யர் நாகமஹாஷயன் பேர், துர்காச்சரண் நாக் அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. அவர் நாகமஹாஷயன்னு கூப்பிடுவார். இந்த டாக்கா ஏரியாவில் ஈஸ்ட் பெங்கால் அந்த இடத்துல பிறந்தவர். அவர் ஹோமியோபதி டாக்டராக இருந்தார். அவர் ஹோமியோபதி படித்து ஹோமியோபதி மெடிசின்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஹோமியோபதி டாக்டராக தான் இருந்தார். பரம வைராக்கியசாலி, பரம பக்தன். ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வரபோது உன்னோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டார். நான் ஹோமியோபதி டாக்டர் அப்படின்னா. ஹோமியோபதினா என்னன்னு கேட்டார். இவர் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் சொன்னார். அவர் அந்த சர்க்கரை உண்டை இருக்குமோ இல்லையோ அதெல்லாம் காட்டி கொடுத்தார். இதில் இந்த மருந்தெல்லாம் கொடுத்து வியாதி. ஐயே, இந்த ஜடமான பொருளையெல்லாமா நீ நினச்சிட்டு இருக்க? இந்த ஜடமான பொருளையெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தால் சைத்தன்யத்தை பற்றி எப்படி நினைக்க முடியும்? புத்தியும் ஜடமாயிடும் அப்படின்னு தூக்கி அந்த பேகை கங்கையில் போட்டுவிட்டார். ராமகிருஷ்ணர் கூட நினைக்கல அவர் இப்படி பண்ணுவார். தூக்கி பேகை எடுத்து கங்கையில் போட்டுவிட்டார். பரம் வைராக்கியம் ஆஸ்ரிதாக. அதனால தான் அவர் நாகு மகாசயம். அப்புறம் அவரோட கதை படித்தேன்னா ரொம்ப வைராக்கியவசாலி, பரம பக்தர். இந்த ராமகிருஷ்ணரோட ஒரு சிஷ்யர் சொல்லுவார், கிரீஷ் சந்திர கோஷ், அவர் சொல்லுவார், 2 பேரை மாயைக்கு தொட முடியலை. ஒன்று சுவாமி விவேகானந்தரை சொல்வார். அவர் பெருசாய் மாயோட வலைக்குள்ளே அகப்படாமல் போயிட்டார். இவர் சின்னதாய் ஓட்ட வழியாக வெளியில் வந்துவிட்டார். நாகமஹாசை அவரையும் தொட முடியலை, இவரையும் தொட முடியலை. அந்த நாகமஹாசையரை பற்றி சொல்கிறத விவேகானந்தர் சொல்கிறார், அந்த ஈஸ்ட் பெங்கால்லாம் பவித்திரமாக எடுத்துங்கிறார். அப்படி ஒரு பக்தர். எதுக்குன்னா ஜடத்தில் புத்தியை வச்சிருக்கியேன்னு குரு சொன்னது ஜடத்தை தூக்கி போட்டுவிட்டோம். ஜடதியா பிரமந்தம். இந்த ஜடத்திலேயே மனசை வச்சு அலைஞ்சுன்னு இருக்கு. தன்னையே சொல்லிக்கிறது பக்தன், தன்னையே சொல்லிக்கிறான், பகவானே ஜடமான விஷயத்தையே நினச்சுண்டு மனசு வெளி உலகத்தில் எல்லாம் அலையிறது. ஈஸ்வரா, சைதன்யத்தை தியானம் பண்ணினா சைதன்யமயமாயிடும், ஜடத்தை தியானம் பண்ணினா ஜடமாயிடும் புத்தி. அவன் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். சைதன்யத்தை தியானம் பண்ணினா ஹிருதயம் உருகும், ஜடத்தை தியானம் பண்ணினா ஜடிலமாயிடும், ஜடீகிருதமாயிடும் புத்தி. சித்த ஆர்திரீபாவம் வபுஷிச்ச புலகம் ஹர்ஷபாஷ்பம் ச ஹித்வா சித்தம் சுத்தியேத் கதம் வா கிமு பகு தபசா வித்யா வீதபக்தேஹே. சித்தம் ஆர்திரமாகணும், உருகணும், சரீரத்தில் புலகம் வரணும், கண்ணில் கண்ணீர் வரணும். இப்படி எல்லாமே இல்லாமல் சித்தம் எப்படி சுத்தமாகும்னு கேட்குறார். அதெல்லாம் வரணுமானா என்ன? சைதன்யத்தை நினச்சி உருகாம முடியாது. அந்த உருகிறதுக்கு முடியலையேன்னா உருகிறதுக்கு முடியலையேன்னு உருகணும். அன்புரு அருணாச்சல அழன் மெழுகாய் அகத்துணை நினைந்து நைந்து உருகும் அன்பு இலி எனக்கு உன் அன்பினை அருளாது ஆண்டு என்னை அழித்திடல் அழகோன்னு பகவான் கேட்குறார். உன்னை நினச்சி உருக முடியலையே, உன்னை நினச்சி மெல்ட் ஆக மாட்டேங்கிறதே ஹார்ட்டு, ஹிருதயம். அப்படின்னு ஒரு மெல்ட் ஆனாலே பரவாயில்ல. அப்படி அந்த ஹிருதயத்தில் ஈஸ்வரன்கிட்ட ஒரு சம்வாதம் பண்ணுறது. இப்போ ஜபம் பண்ணுறோம் பாருங்க, பஞ்சாட்சர ஜபம் பண்ணுறான்னா பரமேஸ்வரனை உள்ள அண்ணாமலையை சுற்றி வரபோது
சாதகத்வைதம், அதுக்கு சாதகத்வீதம் அப்படின்னு முருகனார் சொல்கிறார். அது நமக்கு அனுகூலமான ஒரு துவைதம்ங்கிறார். அண்ணாமலையை பிரதட்சணம் பண்ணுற போது முன்னால் நீங்கள் இங்கேருந்து சுற்ற ஆரம்பித்தா சுற்றி முடிக்கிற வரைக்கும் அண்ணாமலை தெரியும். அந்த கவனத்தை உச்சியில் வச்சுட்டே சுற்ற முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்துக்கு காடுனாலையும் மறைச்சி கொடுத்து, இன்னொரு பக்கம் கட்டிடங்கள்னாலையும் நிறைய இடம் மறைஞ்சு போயிடுது. இல்லாட்டா சுற்றி பிரதட்சணம் முடித்து வர வரைக்கும் அக்ரம் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அந்த அக்ரத்தில் கவனத்தை வச்சுட்டே தான் பிரதட்சணம் பண்ணுறது. அப்படி பிரதட்சணம் பண்ணுறது அருணாச்சல ஸ்மரணையில் அருணாச்சலத்தை பார்த்துட்டே தான் பிரதட்சணம். அப்படி பிரதட்சணம் பண்ணி வர வழியில் அண்ணாமலை கிட்ட எப்படி பேசணுங்கிறது தான் பகவான் இங்கே காட்டி கொடுக்குறார். அந்த மலைக்கிட்ட எப்படி பேசணும், அந்த சம்வாதம் எப்படி பண்ணணும், அந்த சம்வாதம் தான் இங்கே அம்மையும் அப்பனுமாய் அண்ணாமலையார் பார்த்துருக்கார் பகவான் இல்லையா. அருணாச்சலேஸ்வரன் நீ தான் எனக்கு அம்மா, நீ தான் எனக்கு அப்பா. கீதையில் பகவானே சொல்லிக்கிறார், நான் தான் அம்மா, நான் தான் அப்பாங்கிறார். பிதாஹமஸ்ய ஜகதா மாதா தாத்தா பிதாமகா. திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் உண்டு, ஞாபகம் பூரா வரல. அம்மையும் நீ, அப்பனும் நீ, மாமனும் மாமியும், பாட்டனும் பாட்டி எல்லாம் சொல்லிக்கிறார் அவரத்தில், அந்த தேவாரத்தில். எல்லாம் அப்படின்னா என்ன, எனக்கு என்னென்ன பந்தம் இருக்கோ எல்லாமும் உன்னோடது. இந்த தேவாரத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னக்கா கிமுத பந்துத்வமனயோகோங்கிற இடத்துல அதை போடணும், அதை பார்த்து வச்சுக்கணும். நீதான் எனக்கு அம்மா, நீதான் எனக்கு அப்பா, பந்து எல்லாம் அப்படின்னு அந்த தேவாரம் வரும். அப்படி எத்தனை பிரியம் இருக்கணும் ஹிருதயத்துக்குள்ள. அந்த பிரியம் அதான சமாதி சித் சமாதின்னு ஒன்று உண்டு, ஆனந்த சமாதின்னு உண்டு. இந்த சித் சமாதிங்கிறது சாந்தியே ஸ்வரூபமாக இருக்கும், ஆனந்த சமாதிங்கிறது பிரேமையே ஸ்வரூபமாக இருக்கும். பக்தியோட சம்ஸ்காரம் இருக்கிறவாளுக்கு அந்த ஆனந்த சமாதி, ஞானத்தோட சம்ஸ்காரம் இருக்கிறவாளுக்கு அந்த சித் சமாதி, அந்த சாந்தியோட சமாதி. இது ரெண்டு தான். ராஜயோகிகளாக இருக்கிறவளுக்கும் அந்த சித் சமாதி தான், அந்த சாந்தி தான், நிശ്ചலம் தான். பக்தனுக்கு அந்த பிரேம சமாதி, அங்கே பிரேமபரமாக இருக்கும் ஹிருதயம், இங்கே சித் சைத்தன்ய பரமாக இருக்கும். ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு தான் வித்தியாசம், சம்ஸ்காரத்தினால வித்தியாசம் மாதிரி தோன்றது, அவ்வளோதான். அவளோட பிரேமையும் இங்கே இருக்கிற சாந்தி எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் சம்ஸ்கார விசேஷத்தினால வெளியில் வித்தியாசம் தெரியும், அந்த பிரகாசத்தில் வெளியில் வித்தியாசம் தெரியும். அதனால் இங்கே அருணாச்சலேஸ்வரர்கிட்ட இப்போ பகவானோட சந்நிதியில் அந்த சாந்தி தான் கம்பீரமாக இருந்தது. ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போன வாழ்க்கையில் அந்த பிரேமை தான் மேலே தூக்கி இருந்தது. அப்போ ஆனால் பகவானோட சாந்தியில் அன்பு இல்லையா, அன்புரு அருணாச்சல அப்படின்னு. ராமகிருஷ்ணரோட அந்த அன்பில் சாந்தி இல்லையா இருக்கும், ரெண்டும் ஒன்று தான் இங்கே. அப்படி அதனால் அருணாச்சலேஸ்வரர்கிட்ட இருக்கிற சம்வாதம், நீ எனக்கு அம்மையும் அப்பனும் ஆகி, நீ எனக்கு அம்மா, நீ எனக்கு அப்பா. ஒரு அம்மா அப்பா குழந்தைய பார்த்து வளர்த்தின்னு வரணும், மதுரையிலேருந்து பார்த்து கவனித்து வளர்த்தின்னு வந்து மாயையில் சிக்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வலை போட்டு பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாராம் அண்ணாமலையார். கொஞ்சம் கூட விட்டால் மாயையில் போயிருக்கலாம். பக்தனை பகவான் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துட்டு இருக்கார், எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிடப்படாது, வேஸ்ட்டாக போயிடப்படாது. ராமகிருஷ்ணருக்கு ஒரு சிஷ்யர் யோகானந்தான்னு பேர், யோகின்னு தான் பூர்வாசிரம நாமம். அவள் அம்மா ராமகிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப அணுக்க பக்தன், பிராமண குலத்தில் பிறந்தவா, நல்ல அனுஷ்டான ஆச்சாரங்கள்லாம் உள்ளவா. அவர் தான் முதல்ல சமாதி ஆனவர் இந்த சிஷ்ய பரம்பரையில். அவர்கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் ராமகிருஷ்ணர் கல்யாணம் மாத்திரம் பண்ணின்னு விடாதேன்னு சொல்கிறோம், இவர்கிட்டையும் சொல்லி வச்சுருந்தார். ஆனால் இவர் அவள் அம்மா ரொம்ப அழுது, நீ கல்யாணம் பண்ணி கேட்டால் நான் உயிரோடே இருக்க மாட்டேன், இப்படியெல்லாம் அழுதான். அது கல்யாணம் பண்ணிவிட்டார். கல்யாணம் பண்ணினதுக்கப்புறம் இவருக்கு மனசில் ஒரே கவலை. ராமகிருஷ்ணர் குரு இப்படி சொல்லியிருக்காரு, குருநாதர் முன்னாடி எப்படி போகிறது,
இப்படின்னு பார்க்கவே வரல. ராமகிருஷ்ணரை பார்க்கவே வரல. யார்கிட்ட இல்லாமோ சொல்லி அனுப்பிட்டே இருந்தார் ராமகிருஷ்ணர். அவரை வர சொல்லு, பரவாயில்ல எல்லாம் சொல்லலாம். அப்பவும் வரல. அவர் ஒரே குறையாக போயிடுத்து உள்ள. அப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், அவன் எனக்கு ஒரு 2 ரூபா கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது. இப்படி உண்டா ஒரு பிராமணன்? யார்கிட்டேருந்தாவது பணத்தை வாங்கி திருப்பி கொடுக்காமல் இருப்பாளா? ஒரு நன்றி வேண்டாமா? அன்றைக்கி குதிரை வண்டியில் வந்து இறங்கினப்போ வேறு ஏதோ ஒரு நடந்த இன்சிடெண்ட் தான். ஆனால் திருப்பி திருப்பி அதை சொல்லி வரவாழ்ட்டெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார். வரவாழ்ட்டெல்லாம் அவன், உங்களுக்கு இந்த யோகின்னு தெரியுமா? அவள் தெரியவே தெரியாது அவள்கிட்ட கூட. அவங்ககிட்டேருந்து 2 ரூபா வாங்கி கொடுக்கல, 2 ரூபா வாங்கி கொடுக்கல, இப்படி சொல்லி சொல்லி அவங்க ஒரே குறைச்சலாக போயிடுச்சு. கொண்டு போய் கொடுத்தா தான் தேவையில்லைன்னு ஒரு சொடி வந்து ஒரு 2 ரூபாய் எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். அவன் வந்து உள்ளே வந்ததுமே பார்த்து இவர் ஓடி போய் கட்டிட்டு, என்னோட இந்த ஸ்பர்ஷத்துக்கு ஏதாவது பலம் இருக்கானால் நீ ஒரு 10 கல்யாணம் பண்ணிட்டாலும் மாயையில் ஒன்றும் விழமாட்டேன். அதனால் அதுக்கு நீ வராமல் இருக்காதே, அதுக்கு நீ என்ன பார்க்காம இருக்காதே. இது அப்படி ஒரு தாய் மாதிரி தந்தை மாதிரி பார்த்துண்டு காப்பாற்றி அவளுக்கு வழிகாட்டி அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணி, இது எல்லாமும் அந்த ஈஸ்வரன் குரு ரூபத்தில் வரபோது பண்ணுறது. ராமகிருஷ்ணர் சொல்ல குரு பல விதத்தில். இந்த வைத்தியர்களை எக்ஸாம்பிள் சொல்வார். சில வைத்தியம் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு விட்டுடுவான். அப்போ என்ன பண்ணால் ஒன்றும் பார்க்கவே மாட்டான், என்ன பண்ணினாலும் ஒன்றும் பார்க்கவே மாட்டான். நம்ம சங்கர் கூட சொல்வார், ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மருந்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்து அப்புறம் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த பேஷண்ட் பார்த்த டாக்டர், ஞாபகம் இருக்கா என்ன, நீங்கள் தானே எனக்கு 20 வருஷம் முன்னாடி மருந்து கொடுத்தே. இருக்க முடியாதே அப்படின்னாரு டாக்டர். ஏன்னா அவள் இருக்காளா இல்லையா, சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் அதை கண்டுக்கவே முடியாது. வாட்டுக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தானா முடிஞ்சு போச்சு வேலை டாக்டரோட. அப்புறம் இன்னொரு டாக்டர் வந்து அந்த மருந்தை எழுதி கொடுத்து இவன் சாப்பிட்றானா இல்லையான்னு பார்த்து கூப்பிட்டு கேட்டு எல்லாம் பண்ணுற வைத்தியன். இது மத்தியம வைத்தியன். உத்தம வைத்தியன் என்னென்னா, இவனை படுக்க போட்டு நெஞ்சில் ஏறி உட்காந்து வாயில் போட்டு மருந்து வாயில் திணிக்கிறது இல்லையா. அதுதான் திருவாச்சகத்தில் மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார், அக்காரம் தீற்றிய அதிசயம் அறியேனே அப்படின்னு. அடித்து அடித்து அக்காரம் தீற்றிய, நல்லா போட்டு சாத்தி வாயை திறந்து நல்லா ஒரு கோலை வாயில் போட்டு நம்பி உள்ள மருந்தை போட. அதுதான் உத்தம வைத்தியனுக்கு லட்சணமாகும். கருணை சம்டைம்ஸ் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் இன்வேஷன், இன்வேட் பண்ணி ஆக்கிரமிய ஆத்மனி அவஸ்திதம் அப்படிங்கிறது பாகவதம். அந்த ஈஸ்வரன் எப்படி உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிறான்னு அட்டாக் பண்ணி உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிறான். ஆக்கிரமிய ஆத்மனி அவஸ்திதம் அப்படின்னு. நம்ம சும்மா மேயை கெட்டின் சார்லாம் கிடையாது, கதவை உடைச்சு உள்ளே போய் உட்காந்து ஆக்கிரமிய ஆத்மனி அவஸ்திதம். அப்போ அப்படி ஒரு அனுபவம் வரபோது தான் இந்த அருள்ங்கிறது எவ்வளவு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்னு தெரியும், எவ்வளவு சக்தியோடு இருக்குது, ஆற்றலுடையது அப்படின்னு தெரியும். அதுதான் தானே வந்து என் உளம்புகுந்து அப்படின்னு. தானே வந்து பகவானும் சொல்கிறாரு, நீயே வந்து என்னை பிடிச்சி இழுத்துன்னு வந்தியே, சாப்பாடு உன்னை சார்ந்து உணவாயேன்லாம், இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபோர்ஸை காட்டுறது. அப்போது மாயையில் விழுந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி என் மனம் மன்னி இழுத்துன்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இழுத்து, என்ன நடக்கிறதுனே தெரியலை. பகவானோட லைஃப்பை பார்த்தேன்னா ஒரு பெரிய வெள்ளத்தில் விழுந்த ஒரு 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 புல் மாதிரி தான். என்ன நடக்கிறது தெரியாததுக்கு முன்னாடி திருவண்ணாமலையில் வந்தாச்சு. திருவண்ணாமலையில் வந்து ஆயிடுச்சு. எது நடக்கிறதுன்னு தனக்கே தெரியறதுக்கு முன்னாடி அடித்து போட்டு இங்கே கொண்டு வந்து போட்டாச்சு. சிந்தை பண்ணுறதுக்கு கூட டைம் இல்லை.
அந்த மாதிரி தன் வசப்படுத்தி மனம் மன்னி இழுத்து உன் பதத்தில் இருத்தினையால், உன்னோட பரமபதத்தில் பிடிச்சி இருத்தினியே. சித்திரம், ஆச்சரியம். பதத்தில் இருத்துறதுனா அந்த சாட்சா்காரத்தோட நிறைவில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினியே, அனுபூதியோட பூர்ணத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினியே. இந்த மாதிரி யாருக்கு கிடைக்கும்? நின் அருள் சித்திரம் என்னேன். எவ்வளவு ஆச்சரியம் உன்னோட கிருபை அப்படின்னுங்கிற. இதுதான் பகவானுக்கு அருணாச்சலேஸ்வரர்கிட்ட இருக்கிற தொடர்பு. தாயாரா அருணாச்சலேஸ்வரர் பகவானை பார்த்துண்டார். ஒரு பக்தனுக்கும் அண்ணாமலையார் தாயாக இருக்கார், தாயுமானவர். பகவானோட பெற்ற தாய் இருக்காளே அழகம்மை, அந்த அம்மாவே வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் பகவானுக்கு சாப்பாடு அது இதெல்லாம் அந்த உருவத்திலேயே ஈஸ்வரன் கவனிச்சுட்டார். அம்மா வந்த பிறந்தான் இந்த சாப்பாடெல்லாம் ஆரம்பிச்சுது. இல்லாட்டா எல்லோரும் பிச்சை எடுத்துன்னு தான் இருந்தா. அவள் இருந்து தான் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு தானே சமையல் பண்ணி போட்டு இப்படி அம்மா ஆரம்பித்த ஒரு சமையல் அறை தான் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டது. அதுதான் அழகு சுந்தரம் போல் அகமும் நீயுமுற்று அபிநமாயிருப்போம் அருணாச்சல. அந்த பார்வதி பரமேஸ்வராள் 2 பேர் போல தோன்றதே தவிர 2 ஒன்று தான். அம்மை ஒன்று அப்பா ஒன்றுன்னு தோன்றது, சிவன் சக்தின்னு தோன்றது 2 இல்லை, அது ஒன்று தான். அது அர்த்தநாரீஸ்வரருங்கிறோம். அம்பாளை பற்றி சொல்கிற போது பகவத்பாதால் சொல்கிறா, நீ பாதி பரமேஸ்வரனை முழுங்கிவிட்டேன், மீதி பாதியை முழுங்கிறதுக்காக இருக்கிறவனோட பசி தான் பிரபஞ்சம்ங்கிறார். என்ன ஒரு பிரயோகம் பாருங்க. நீ பாதியை தின்னுட்டேன், மீதி பாதியை சாப்பிட்றதுக்கு இருக்க உனக்குள்ளே இருக்கிற பசி இருக்கே, அதுதான் உலக வாழ்க்கையே. துவயா ஹிருத்வா வாமம் வபுர் அபரிதிருப்தேன மனசா ஷரீரார்த்தம் சம்போஹோ அபரமபி சங்கே ஹிருதம் அபூத். மீதி ஒன்றும் கூட சாப்பிட்டு விட்டேன்னு தோணும். இந்த கோபாலகிருஷ்ண பாரதி பாட்டு கூட இருக்கே, பார்வதி என்னும் சீமாட்டி அதை பாதியை தின்றதுண்டு, இன்னும் பாதி இருக்குது. பார்வதி சாப்பிட்டுட்டா பாதியை, அந்த அம்பாள் எடுத்துனுட்டா. அவள் ஈஸ்வரனை மூழ்கி தான் ஈஸ்வரனாகவே இருக்கா. ஈஸ்வரன் அவளை தனக்குள்ள அடக்கிண்டு தான் தாயாராகவே இருக்கார். மாத்ருபூதேஸ்வர சுவாமியாக இருக்கார். இதில் ஈஸ்வர தத்துவத்தில் இந்த 2 பிரின்சிப்பிளை நாம் பார்க்கலாம். மாத்ருத்வம் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம். யாதேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யே 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 நமோ நமஹ அப்படின்னு சண்டி தேவி மகாத்மியம். எந்த ஒரு தேவி, ஒரு சக்தி எல்லாரோட உள்ளேயும் மாத்ருரூபமாக இருக்கலாம். அவன் ஸ்திரீகளுக்குள்ள மட்டும் இல்லை, எல்லா பிராணிகளுக்குள்ளேயும். ஒரு மரத்தில் மட்டும் இல்லை, எதில் போனாலும் அந்த மாத்ரு தத்துவம் இருக்குது. புருஷனுக்குள்ளேயும் இருக்குது. மாத்ருரூபேண சம்ஸ்திதா. அந்த மாத்ரு தத்துவம் பித்ரு தத்துவங்கிறது 2 இல்லை, அது 2ம் ஒருத்தருக்கு ஃபீல் பண்ணுறது தான் அதுக்கு ஈஸ்வர தத்துவம்னு பேர். அப்போ தான் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருப்போம், சந்தோஷமாக இருப்போம். இந்த குழந்தைகள் பாருங்க, அம்மா அப்பா பக்கத்தில் இருந்தால் சமாதானமாக இருப்பாங்க. அந்த ஈஸ்வரனை சாட்சாத்காரம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நிரந்தரமான தாயும் தந்தையுமா இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் அந்த குழந்தைக்கு ஹிருதயத்துக்குள்ளே வந்துடுத்தானா நிறைஞ்சிடும். ஆத்மா தாயாக்கும், ஆத்மா தந்தையாக்கும். நம்ம ஆத்மானா ஏதோ எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி ஒன்றும் நினச்சிக்காதீங்க. ஒரு லேடி, ஒரு ஸ்திரீயில் மாத்ருத்வம், தாய்மைங்கிறது வர்றது எங்கேருந்து வருது? ரொம்ப
செல்ஃபிஷாக இருக்கிறவளானா கூட ஒரு புலி பார்த்தாலே அவ்வளோ குரூரமாக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்து தானே. அது ஒரு வீடியோ பாருங்க நீங்கள். அந்த குழந்தைய வச்சுண்டு அதோட கண்ணில் முகத்தில் எல்லாம் பார்த்தா அப்படியே அந்த மாதிருபாவம் தெரியும். குரூர பாவமெல்லாம் தெரியாது. ஏன்னா அந்த மாதிருத்துவம் இருக்குது உள்ள. ஆனால் அந்த மாதிருத்துவம் எப்போ அதை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டியிருக்கு, ஒரு ஷெய் வேண்டியிருக்கு. ஆனால் அந்த குழந்தை கொஞ்ச நாள் ஆகிறதுக்குள்ளே என்ன, அந்த குழந்தை பாட்டுக்கு போயிடும், இந்த மாதிருத்துவம் நிற்கும். வேதமே ஆசீர்வாதம் பண்ணுறத என்ன சொல்கிறான்னா, புத்திரான் தசாஸ்யாம் ஆதேஹி பதிம் ஏகாதசம் கிருதி. அந்த ஒரு பொண்ணுக்கு ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணால் அவள் கோவிச்சுன்னுடுவான். நான் சொல்கிறேன் 10 குழந்தைகளை பெத்துண்டாவது அப்படின்னு பெற்றுக்கணும்னு இல்லை, பெத்துண்டாவது அந்த மாதிருத்துவத்தை அனுபவித்து பதியையும் தன்னோட புத்திரனாக பார்க்குற லெவலுக்கு வா அப்படிங்க. 11ஆவது குழந்தை அப்படின்னா அந்த பதிக்கிட்ட இருக்கிற இன்னொரு புருஷனுங்கிற பாவம் போய் அங்கேயும் அதே கம்பேஷன், அதே கருணை, அதே அன்பு வரா மாதிரி ஒரு மெச்சூரிட்டி உனக்குள்ளே வரட்டும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம். உபாசனை அங்கேயாகும் பூர்ணமாகுது. உபாசனை பூர்ணமாகுது எப்படி? அந்த அம்மையும் அப்பனும் ஆகிற தத்துவத்தை தன் ஹிருதயத்துக்குள்ளே பார்க்குறான். அந்த அம்மையும் அப்பனுமாக இருக்க தத்துவத்தை ஹிருதயத்தில் பார்க்குறான்னா ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் வெல்பீயிங் இருக்கும் எப்பவும். ஒரு குழந்தை அம்மா இருக்கா அப்பா இருக்கான்னு தான் ஒரு குடும்பஸ்தர்கள் கிரகஸ்தர்களுக்கு உபாசனாமூர்த்தியாக என்ன சொல்லுவான்னா சோமாஸ்கந்தனை உபாசிக்கிறதும்பா. இப்போ இங்கே தட்சிணாபிமுகம் அருணாச்சலத்தை பார்த்தாலே சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியாக தான் இருக்கும். அம்பாள் ஒரு பக்கம், பரமேஸ்வரன் அம்பாளோட மடியில் பிள்ளையார் சுப்பிரமணிய சுவாமி எல்லாம் எல்லாமே உட்காந்து பூர்ணமாக இருக்கிற ஒரு ரூபம். அதில் ஒரு அந்த குழந்தைகளுக்கு தாயோட தந்தையோட மடியில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கோ இல்லையோ, அந்த ஃபீலிங் ஒருத்தனுக்கு உலகத்தில் இருந்து தானே. எங்கே போனாலும் யார்கிட்ட பார்த்தாலும் தாய் தந்தை ஃபீலிங் வந்துடும். எங்கே வேணால் சாப்பாடு கிடைக்கும் சன்னியாசிக்கு. அதான் நேற்று சொன்னேன், மாதா ச பார்வதி தேவி பிதா தேவோ மகேஸ்வரா. சுவாமி ராமதீர்த்தரோட ஒரு கதை உண்டு. அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறட்ட ஒரு அம்மா அவருக்கு அவளுக்கு குழந்தைகள்லாம் பிறந்து போய் நிறைய குழந்தைகள் இறந்து போய் ஒரு மாதிரி ட்ரோமாவில் இருக்கா. ரொம்ப வேதனை, ரொம்ப துன்பப்பட்டு இவர்கிட்ட கதறியை அழுது ஒரு மாதிரி அஃபெக்டடாக இருக்கு. இவர் அதெல்லாம் அவள் சொல்லி கொட்டி தன்னோட சோகத்தையெல்லாம் தீர்த்ததுக்கப்புறம் இவர் இப்படி கொஞ்ச நேரம் அவர் பிரணவ ஜபம் பண்ணிகிட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தார். ஓம். அப்புறம் கண்ணை திறக்கவே இல்லை. அவள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு அப்படியே தியானத்தில் இருந்தவர் எழுந்திருந்து அந்த அம்மாவை பார்த்து மதர் அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அது மந்திரம் மாதிரி அந்த அம்மாவோட ஹார்ட் அப்படியே உருக்கி அவளோட சோகம் பூரா போயிடுதான். ஒன்றும் சொல்லலை, உபதேசம் ஒன்றும் கிடையாது. அம்மானு கூப்பிட்டதுமே உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் போயிடுது. அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லுவாள். அந்த அந்த பாவம் நேச்சுரலாக சில மகாபுருஷாளுக்கு வருவாங்க. விவேகானந்தருக்கு இருந்தது. அது சொல்லுவாள். வெஸ்ட்டில் அமெரிக்காலாம் போய் எத்தனையோ வெள்ளக்கார வீட்டுகளெல்லாம் இருந்திருக்கார். ஈஸியாக அங்கே போய் அம்மானு கூப்பிட்டுடுவார். ஏன்னா அந்த ராமகிருஷ்ணர் அந்த மாதிருத்துவத்தை கொடுத்துருந்தார். அந்த மதர்ஹூடு பார்க்கறதுக்கு இருக்கிற பவர். அதனால் அம்மையும் அப்பனுமாய் என்னை பூமியில் ஆக்கி அளித்து அம்மகிமாயையின் ஆழ்கடல் வீழ்ந்து யான் ஆழ்ந்திடும் முன் சம்சாரத்தில் விழுந்து முழுகிறதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு ஒரு பொண்ணை பார்த்துருந்தார் தெரியுமா, கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு இந்த பையன் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு. சின்னத்துலேயே எல்லாம் பார்ப்பாளோ இல்லையோ கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன். ஏன்னாக்கா இந்த பையன் எப்போ பார்த்தாலும் அம்மாவோட புடவை தும்ப பிடிச்சிட்டு கிச்சனில் போய் எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணிட்டு சமையல் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டுருக்கான். அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னுட்டான். அப்புறம் பகவான் இங்கெல்லாம்
இந்த அம்மா கல்யாணம் ஆகி விதவை ஆகி காஷாயமெல்லாம் போட்டுன்னு வந்திருக்கான். எல்லாருக்கும் முன்னாடி பகவானுக்கு தெரிஞ்சதோ இல்லையோ என்ன அப்படின்னு கேட்டு நம்ம தியானம் பண்ணோம். பகவான், ஓ நீயா அப்படின்னா, நல்ல காலம் நான் தப்பிச்சுட்டேன். எல்லாரும் முன்னாடியே பகவான், நல்ல காலம் நான் தப்பிச்சுனேன். எல்லாம் சொல்லுவேன், ஞாபகம் இருக்குமோனுவோம். ஆழ்கடல் வீழ்ந்து யான் ஆழ்ந்திடும் முன் எங்கேயா விழுந்து போய் மாயையில் விழுந்துடுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல்லேருந்தே போய் பிடிச்சிட்டு வந்துவிட்டார் அருணாச்சலேஸ்வரர். என் மனம் மன்னி இழுத்து உன் பதத்தில் இருத்தினையால், உன்னோட பரமபதத்தில் இருத்தினியப்பா அப்படின்னா அந்த ஞான சாட்சா்காரத்தையே கொடுத்து, சாதனைன்னு கூட வைக்காம அங்கேருந்தே சாட்சா்காரத்தை கொடுத்து, வெளியிலையும் அருணகிரியில் கொண்டு வந்து தன் பதத்தில் இருத்தின இந்த ஒரு பெரிய கிருபைக்கு என்ன கைமாறு பண்ண முடியும்? இதுதான் அந்த பதம்ங்கிறது ஆத்மஸ்வரூப நிஷ்டேன்னு அர்த்தம். அதுதானே அருணாச்சலேஸ்வரரோட பதம். அண்ணாமலையார் கொடுத்த பதம் என்ன? தான் தேகம் அல்லன்னு தெரிஞ்சு சுத்த சைத்தன்யமே தன்னோட ஸ்வரூபங்கிற சாட்சா்காரம். அந்த பதத்தில் இருத்தி 54 வருஷம் அது ஒரு கார்த்திகை தீப ஜோதி எரிகிற மாதிரி எரிஞ்சின்று 24 மணி நேரமும் யாருக்கு வேணால் எப்போ வேணால் வரலாம். ராத்திரி 2 மணிக்கெல்லாம் இறங்கி வந்து கூட பகவானை பார்க்க வருவான். காத்துட்டே இருக்கும். நான் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பின்ன என்ன வேலை? கடை திறந்தேன். யாருக்கு வேணால் எடுத்துக்கலாம். அந்த பதத்தில் தன்னை இருத்தி அருணாச்சலேஸ்வரர் தன்கிட்டையே வச்சிருந்தார். அருணாச்சலத்தை ஸ்மரணத்தினால முக்தின்னு சொல்கிற வாக்கியம் சும்மா இல்லைங்கிறதுக்கு பகவான் திருஷ்டாந்தம். நமக்கும் அதே ஞானம், அதே சாட்சா்காரம், ஸ்மரண மாத்திரத்தினால ஏற்படக்கூடிய அந்த முக்தி சித்திக்கும். ஸ்மரணம் சாபல்யத்தை அடையணும், அவ்வளோதான். வேதாந்தத்தை ஸ்ரவணம் பண்ணி மனனம் பண்ணினா அதுக்கு ஸ்மரணம்னு பேர். அப்புறம் அது தியானம்னு பேர். தியானமே ஞானமாயிடும். தியானமே ஞானமாயிடும், சாட்சா்காரமாயிடும். மெடிடேஷன் இஸ் யுவர் ரியல் நேச்சர் அப்படிங்க. தியானம்ங்கிறது உன்னோட உண்மையான ஸ்வரூபம். அது கொஞ்ச நேரம் நிற்கிறது, அதுக்கு மனனம் நிதி தியாசனம்லாம் பேர். அதுவே நமக்கு இயல்பாகிடுத்தானா அது நம்ம நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆகிடும். அதுதான் பதம் அப்படின்னு. தன் பதம் எனக்கு தந்தனன் அப்படின்னு போன பாட்டு. இந்த பாட்டில் பதத்தில் இருத்தினை. இப்படி அருணாச்சலேஸ்வரர் அந்த பதத்தில் எப்படி பகவானை இருத்தினாரோ, பகவான் அது மாதிரி தான் அடியார்களுக்கு தன்னை கொடுத்தது. தான் இருந்த அந்த நிலையை அதேபடி கொடுத்தது. பகவத்பாதால் சொல்ல, சிந்தாமணின்னு ஒரு ரத்னம் உண்டு. அதை எடுத்து இரும்பை தொட்டால் இரும்பு லோகம் சொர்ணமாயிடும். ஆனால் லோகத்தை ஸ்வர்ணமாக பண்ணுமே தவிர சிந்தாமணியாக பண்ணாது. ஆனால் குரு அப்படி இல்லை, ஸ்வீயம் சாமியம் விதத்தை தானாகவே பண்ணிடுறான். அது மாதிரி தான் இங்கே பகவானோட வாழ்க்கையிலையும் பார்த்துன்னு வந்திருக்கும். எல்லா ஞான குருவும் அப்படி தான். அங்கே அந்த குரு சந்நிதியில் போகிற போது என்ன பிரயோஜனம் உண்டாகிறது? தன்னையே குரு நமக்குள்ளே தான் காட்டி கொடுக்குறார். இல்லாமல் அவரில் முக்கியம். நீ யாருன்னு பாரு, உன்னோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு. இப்போ இதோடெல்லாம் சாரமே முதல் பாடல்லே முடிஞ்சு போச்சு. அச்சலமான தத்துவத்தில் சக்தி ஒடுங்கிறது. மனசு தான் சக்தி, அது
அச்சலமான ஆத்ம தத்துவத்தில் ஒடுங்கிறதுன்னா அடங்கிறது, நிശ്ചலமானது. நிശ്ചல தத்துவே ஜீவன் முக்தி. அந்த நிശ്ചல தத்துவம் தான் சிவ தத்துவங்கிறது. அதிருஷ்யம் அவ்யவஹாரியம் அக்ராஹ்யம் அலக்ஷணம் அச்சிந்தியம் அவ்யபதேஷ்யம் ஏகாத்ம பிரத்யயசாரம் பிரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவம் அத்வைதம் சதுர்த்தம் மன்யந்தே ச ஆத்மா ச விஜ்ஞேயா. சிவம் அப்படின்னு ஸ்ருதி எங்கே சொல்கிறது? காண முடியாதது, விவகாரம் பண்ண முடியாது, லோகம் ஒடுங்கின நிலைய சிவம் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். இந்த மௌனத்துக்கு தான் சிவம்னு பேர். அந்த மௌனம் தான் ஆத்மஸ்வரூபம். சைவ சித்தாந்தத்தில் ஒரு பிரசித்த ஸ்லோகம் உண்டு, நமோ அகம் பதார்த்தாய லோகானாம் சித்திஹேதவே சச்சிதானந்த ரூபாய சிவாய பரமாத்மனே. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வியாக்கியானம் தான் பகவானோட உபதேசமே. நான்கிற சொல்லுக்கு பொருளே அருணாச்சலஸ்வரூபம். நான் சொல்லியிருக்கோம், அதோட பொருள் என்ன? இந்த சரீரமா? சரீரம் இல்லை. பின் இந்த நான் யார்? நான்கிறது என்ன அப்படின்னு நான்கிறத உள்ள நாடு. அந்த நான்கிறது அகங்காரம் ஹிருதயத்தில் அடங்கிற போது அகங்காரமற்ற நிலையில் அகண்டமாயிருக்கிற சிவம், சுத்த சைத்தன்யம், மௌனம், அது ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசமாகும். இதுதான் பகவானோட உபதேச சாரமாக இருக்கு. அது திரும்ப திரும்ப வாசனைகள் பல விதத்தில் இருக்கிற சித்தவருத்திகள் உள்ள உதிக்கிறதையெல்லாம் அடக்கிண்டே இருக்க மெதுவாக பழக இன்னமும் அதிகமான அந்த மௌன நிலை, அந்த சாந்தி ஹிருதயத்தில் வரும். அது மறவாமல் இருக்கிறது தான் நிறைவு. வெல்கும் அப்படின்னாரு அருணாச்சலா, வெல்கும். இங்கே ஓங் என்ன ஓங்கும், அது தலை தூக்கி நிற்கிறது, பூர்ணத்துவம். அதுதான் அது. இது நிரந்தரம் உள்ள வேணும். அப்படி ஹிருதயத்துக்குள்ளே இல்லாட்டா வெளியில் சத்சங்கம் வேணும். தூய்மன மொழியர் தோயும் உண்மையாகும். அந்த மனசை உபாசனை தியானத்தினால ஈஸ்வரன்கிட்ட விடுறது தான் தூய மனம். மொழியை தூய மொழி ஆக்கணமான சாஸ்திரத்தை, அத்தியாத்ம வித்தியை திருப்பி பரிசீலனம் பண்ணுறது தூய மொழி. இது ரெண்டும் இருக்கிறவா தோயும் உண்மையகம், உண்மையான அகம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை சாட்சாத்காரம் பண்ண முடியும். அந்த சாட்சாத்காரம்னு சொல்கிறது கூட ஒரு வார்த்தை தான். சாட்சாத்தா ஆத்மா தான் பிரகாசிச்சுன்னு இருக்கு. எஸ் சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்ம, அபரோக்ஷமாக விளங்கின்னு இருக்கு. சர்வானுபூங்கிறது ஸ்ருதி. எல்லாரும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா. அதை அனுபவிக்காதவாளே கிடையாது. அடைஞ்சவனுக்கு யாரையுமே அஜ்ஞானின்னு தெரியல. எல்லாரும் அதுவாக தானே இருக்கா. எல்லோரும் சகஜமாக அது எப்படி மிஸ் பண்ண முடியறது தெரியலையே. நித்திய சித்தமாக இருக்கேன்னு தோன்றது. அடையாதவா எங்கே கேட்டுன்னு அடையிறவன் இதோன்னு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். பகவானோட ஒரு வார்த்தை அது. எல்லாருக்குள்ளேயும் நித்திய சித்தமாக அது விளங்கின்னு இருக்கு. ஆனால் மனசு பல விஷயங்களில் அலையறத ரொம்ப சுலபமாக கிடச்சிருக்கிறதுல கவனம் போகிறதில்ல. அவ்வளோதான். ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது, கவனம் அதில் போகல. அந்த கவனம் அதில் போகிறதுக்கு பக்குவம் வேணும். அதுதான் பொருள் நாடு சுற்றமுடு வருணாதி பற்றி உளம் அருள் நாடலற்றுனார். பல விஷயங்களில் மனம் போய்பட்டு இருட்டடையாமல் பார்த்துக்கும். அதுதான் சித்த சுத்தி. அந்த சித்தத்தை சுத்தமாக்கி பகவானுக்கு கொடுக்கறது. ஈஸ்வரனுக்கு அதுதான் வேணும். பவது பவதர்த்தம் மம மனஹா அப்படின்னு. உனக்கு என்னத்தை கொடுக்கறது? உனக்கு மனசை கொடுக்குறேன். மனசு இன்னும் இப்படி இருக்கிற அது சுத்தமான மனசு, பக்தியோட மனசு. தெருள்நாடுளம் அப்படின்னாரே, நல்ல பவித்திரமாக்கப்பட்ட மனசை ஈஸ்வரனோட சரணத்தில் அர்ப்பணம் பண்ண அந்த சிவானுபவங்கிறது கரதலாமலகவத் பிரகாசமாகிறது. இதுதான் வாழ்க்கையோட பூர்ணத்துவத்துக்கு வழி. அதுக்கு நமக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் பக்தி பண்ணணும்.
பகவானோட நாமத்தை ஜபம் பண்ண சித்த சுத்தமாயிடும். புத்தி ஸ்திரா பவித்தும் ஈஸ்வர பாதபத்ம சக்தா வதூஹு விரகிணீவ சதா ஸ்மரந்தி சத்பாவனா ஸ்மரண தர்சன கீர்த்தனாதி சம்மோகிதா இவ சிவமந்திர ஜபேன விந்தே அப்படின்னு. அந்த சிவமந்திர ஜபம் அப்படின்னா பஞ்சாட்சர ஜபம், அருணாச்சல சிவ அப்படிங்கிற ஜபம் ஹிருதயத்தில் இருந்தாலே முள்ள ஒரு மருந்து சாப்பிட அதுக்கு தகுந்தபடி சித்தம் ஒர்க் பண்ணும், பாடியில் ஹெல்த் வரா மாதிரி இந்த மந்திர ஜபங்கிற மருந்தை சாப்பிட உள்ள ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் நரிஷ்ட் ஆகிடும். உள்ள சத்பாவனா, நல்ல நல்ல பாவனைகள், ஸ்மரண, பகவத் ஸ்மரணை, க்ஷேத்திரத்துலேயும் தரிசனம், இதெல்லாம் ஒரு இண்டிகேஷன். அப்பப்போ நமக்கு திருவண்ணாமலை வரணும் தோன்றது, கிரி பிரதட்சிணம் பண்ணணும் தோன்றது. இதுதான் பாவனா, தர்சனம், அப்புறம் ஸ்மரணம். கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்மரணம் இருக்குது. கீர்த்தனாதி தனியே இருந்தால் இந்த ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் உள்ளே வந்துட்டே இருக்குது. இப்படியே பரிபாகமாய் சிவமந்திர ஜபேன, சிவமந்திர ஜபங்கிற டேப்லெட் உள்ளே போயிட்டே இருந்தால் இதெல்லாம் வருமா, சித்தம் நிர்மலமாகும். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஸ்லோகம் இது. மனசுங்கிற கண்ணாடியில் இருக்கிற தூசியை துடைக்கிறதுக்கு பகவானோட நாமத்துக்கு சக்தி. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அப்படின்னு அந்த சித்தமாகிற தர்ப்பணத்தை க்ளீன் பண்ணுறது. அப்படி க்ளீன் பண்ணிவிட்டானா அந்த க்ளீனாக இருக்கிற கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பம் போல் ஆத்மஸ்வரூபம் பிரதிபலிக்கும். அதுக்கு அப்போ அந்த ஒரு யத்னமாவது நம்ம நிரந்தரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் போகிறோம். வேறு ஒன்றும் முடியாட்டாலும் உள்ள அந்த பகவன் நாமம் உள்ள ஸ்புரிச்சுட்டே இருந்துவிட்டாலே நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு காரியம். ஏதோ முடிஞ்சதை பண்ணுறேன் அப்படி நிரந்தரம் அது பண்ணிகிட்டு இருந்தால் மனசால் கூட பண்ண முடியாட்டாலும் பரவாயில்ல, வாயாலையாவது பண்ணால் வரும். டி.கே. சுந்தரேஸ்வரர்கிட்ட பகவான் ஏதாவது தேவாரம் பாடுன்னு சின்ன பையன் அப்போது விருபாக்ஷ குகையில். அப்போ அவர் சுந்தரர் தேவாரம் பாடி உன்னை நாம் மறந்தாலும் நான் சொல்லும் உந்தன் நாமமே, நான் சொல்லும் நமசிவாயவே அப்படின்னு. என்னோட உன்னை மனசால் நினைக்க முடியாட்ட கூட நான் வாயால் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு உங்களோட நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஒரு தேவாரம். அதை கேட்க பகவான் சொன்னார், அது அப்படி தான் வேணும், அப்படி ஒரு பிடிக்கணும். ஏதோ ஒரு இடத்துல நன்னா பிடிச்சி தீயந்திரேன வச்சோகடேன கவிதா குல்யோபகுல்யாக்கிரமை ஆனீதைச்ச சதாசிவஸ்ஸ சரிதாம்போராசி திவ்யாமிருதை. இந்த தண்ணி எங்கேயோ ரிவரில் போயிட்டு இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வாய்க்கால் வெட்டி அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து வயலில் கொண்டு வந்து விட்டு வயலில் போட்டிருக்கிற வித்தெல்லாம் வளர்ந்து நல்ல கிருஷி ஆகிற மாதிரி பக்தி களமா சாபல்யமாதன்வத்தே அப்படி இந்த பக்திங்கிற அந்த கிருஷி இருக்கோ இல்லையோ நன்னா ஆகிடுமா, சம்புஷ்டமாகிடுங்கிற. எங்கேயோ இருக்கிற ஜலத்தை கொண்டு வருது. அது மாதிரி இந்த சத்சங்கத்தில் கேட்குறதெல்லாம் புத்தியில் ஓட வைக்கணும். தீகுல்யா சரணிஷு பதந்தி, வெளியில் நின்னால் போகாது, உள்ளே போய் இந்த புத்தியில் இது இப்படியே ஓடணும். இப்போ கேட்டோம்னா அங்கே போய் எல்லாத்தையும் எழுதி மனனம் பண்ணிகிட்டே உள்ள இந்த கதையெல்லாம் சிரவணம் பண்ணினது, இந்த பகவத் தத்துவத்தை உள்ள அப்படி தியானம் பண்ணி இப்போ ஒரு பஞ்சாட்சர ஜபம் பண்ணுறோன்னா மனசு என்ன பண்ணுறது, வாயால் ஜபம் பண்ணுறோம், மனசால் இந்த சிரவணம் பண்ணினத்தை எல்லாம் திருப்பி உள்ளே எடுத்து கடையணும். மனமெனும் கல்லில் மறுவரக் கடைய, மனசாலேயே மனசை கடையிறோம். இப்படியே தியானம், இதுதான் தியானம்ங்கிறது. முதல்ல தியானம்னு ஒரே ஒரு ரூபத்திலையோ மந்திரத்திலையோ நிற்க முடியாட்டா கூட ஒரு கதையை நினச்சி பார்க்குறது, பகவத் குணங்களை நினச்சி பார்க்குறது, இந்த கேட்ட வேதாந்த விஷயங்களை எல்லாம் நினச்சி பார்க்குறது. சத்சங்கத்தில் இருக்கிறப்போ குஞ்சுசுவாமி ஒரு சிவராத்திரி நாள் ஞாபகம் இருக்குது, நான் தான் சாயங்காலம் போய் நமஸ்காரம் பண்ணோம், உட்காந்துட்டுருக்கோம். அப்போது ஆர்எம்சிஎல் ரமண சென்டர் ஃபார் லேர்னிங் சாரதாக்கா வந்திருந்தா. அவள் சுவாமி என்ன பண்ணின்னு இருக்கேள் அப்படின்னு கேட்டோம். ரொம்ப பிரியமாக பேசுவார் சுவாமி. சாரதா வாமா பகவானோட குழந்தை இப்படியெல்லாம் கூப்பிட்டார்.
அப்புறம் பகவானை என்ன பண்ணின்னு இருக்கீள் அப்படி, என்ன பண்ணுறது, வயசாகிடுத்து, 90 வயசாகிடுத்தப்போ அவருக்கு. இருந்தாலும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தேன். என்ன பண்ணுறது, காத்தால் ரிஷிகேஷில் போய் ஸ்நானம் பண்ணுவேன். கங்கையில், ரிஷிகேஷ் கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணி காசியில் விஸ்வநாதரை தரிசனம் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலையில் அருணாச்சலேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணி பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு கிரி பிரதட்சணம் ஆரம்பிப்பேன். அப்படி ராத்திரிக்குள்ளே 108 பிரதட்சணம் பண்ணிவிடுவேன். அப்படி பிரதட்சணம் பண்ணுறதுன்னா அன்றைக்கி ரமணாசிரமத்துலேருந்து ஆரம்பித்து யமலிங்கம், அவருடைய சுற்றி நிருதிலிங்கம், இப்படி வாயுலிங்கம், வருணலிங்கம், இப்படி போய் குபேரலிங்கம், ஈசான்யலிங்கம், இப்படி இந்திரலிங்கம் பர்யந்தம் போய் திருப்பி அக்னிலிங்கம் வழி ரமணாசிரமம் வருது. இப்படியே 108 தடவை அண்ணாமலையை பார்த்து உள்ள மனசால் பாவலோகத்தில். ஏன்னா என்னத்தையோ பண்ணுறதுக்கு மனசுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்து வச்சுருக்கார் அவர். அப்புறம் இப்படி ராத்திரி சமயத்தில் பகவானோட கட்டிலுக்கு கீழே படுத்துப்போம். நாங்கள்லாம் முன்னால் அப்படி தான் படுத்துப்போம். அதே மாதிரி பகவான் படுத்துன்றப்போ நாங்களுக்கு கீழே வந்துடும். இப்படி 108 தடவை ஒரு பாவனா தியானம். இந்த பாவனா தியானம் எல்லாருக்கும் பண்ணலாம். மனமே வேலை பண்ணாமல் நிശ്ചலமான அவஸ்தைன்னு விடுங்கோ. ஒரு பக்தி பாவம், மனசுன்னு ஒரு சாமானம் இருக்குது, அதுக்கு வேலை கொடுக்குறோம். இல்லாட்டா அது வேறு தனியாக வேலை பண்ணால் கஷ்டம். அது தனியாக ஏதாவது வேலை பண்ண போச்சுன்னா அது எங்கேயாவது போயிடும். அது பேசாமல் நமக்கு டிக்கெட்டு, பாஸ்போர்ட், விசா ஒன்றும் இல்லாமல் அமெரிக்காவுக்கு போயிடும். அதனால் பெட்டர் இங்கேயே அண்ணாமலையே சுற்றின்னு இருக்கட்டுமே. இப்படி இந்த பாவனையில் இருந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த பாவனாங்கிறது பக்தியில் ரொம்ப முக்கியம். பாவனா பர்யங்கே வினிவேஷ்ய பக்தி ஜனனி பக்தார்பகம் ரக்ஷதி. சிவானந்த லஹரியில் பகவத்பாதா சொல்கிற அந்த பக்திங்கிற அம்மா என்ன பண்ணுறாளாம், பக்தன்கிற குழந்தைய பாவனைங்கிற தொட்டிலில் போட்டு ஆட்டியே காப்பாற்றுறாளாம். இந்த பாவனை பாவனா மாத்திர சந்துஷ்டா ஏய் நமஹான்னு ஒரு பேர் அம்பாளுக்கு. அந்த பாவனைங்கிறது மனசோட சக்தி விசேஷம். அது தன்மே சிவசங்கல்பமஸ்து இல்லையா. அப்போது ஜபம், பஞ்சாட்சராதி ஜபங்கள்லாம் பண்ணுற போது அருணாச்சலத்தை சங்கல்பத்தால் ரிஷிகேஷில் குளிக்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டம், சங்கல்பத்தால் காசியில் போய் விஸ்வநாதர் தரிசனம் பண்ண என்ன கஷ்டம், சங்கல்பத்தால் பகவானோட சந்நிதிக்கு போகலாம், ராமகிருஷ்ண சந்நிதிக்கு போகலாம், சங்கராச்சாரியர் பார்க்கலாம், கிருஷ்ணாவதார காலத்துக்கு போகலாம், ராமாவதார காலத்துக்கு போகலாம், ரிஷிகளையெல்லாம் தரிசனம் பண்ணலாம், மகாபுருஷாலாம் தரிசனம் பண்ணலாம், சங்கல்பத்தால் சத்சங்கம் பண்ணலாம். அப்புறம் சங்கல்பமே இல்லாமல் சர்வசங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்சதேன்னு நிശ്ചலமாயிடலாம். இல்லாட்டா அந்த சங்கல்பம் என்ன பண்ணு, நான், என்னோடய குடும்பம், என்னோடய குழந்தை, என்னோடய பணம், என்னோடய பேங்க் டெபாசிட்டுன்னு போகும். அந்த சங்கல்பத்துக்கு விடாமல் சங்கல்பமே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது. ஆனால் சங்கல்பங்கிற ஒரு ரோகம் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு விதர்க்கபாதனே பிரதிபக்ஷ பாவனம் அப்படின்னு பதஞ்சலி ஒரு மருந்து டயக்னோசிஸ் ஒரு 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 பரிகாரம் சொல்கிறார். மனசில் விபரீத பாவனை வரதா, இன்னொரு பாவனையை கொண்டு அதை தாண்டலாம். அது ஒரு வழி. அப்புறம் பாவபலத்தினால் பாவனாதீத சத்பாவத்திருத்தலே உந்தீபர பரபக்தி தத்துவம் உந்தீபர. பாவபலத்தினால் பாவனையை தாண்டி போயேன். அப்புறம் சத்பாவத்தில் இருப்பு நிலையில் இருக்கலாம். ஆனால் உனக்கு பாவபலத்தை, இந்த பாவம் எங்கேயாவது போகிறதுன்னா பாவபலத்தினால தான் தாண்டணும். பக்தியோட முதல்லாம் பாவபலம் தான். அத்தியாத்ம வாழ்க்கை ஆரம்பமெல்லாம் பாவபலம்தான். அந்த பாவபலத்தை உபயோகப்படுத்தி பாவத்தை தாண்டி போகிறது. இதுதான் பாவனை, பாவனாங்கிற விஷயம். அந்த பாவனையும் பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறபோது அப்புறம் கிரமேண சகலதும் சர்வம் கலுவிதம் பிரம்ம, இந்த காண்றதெல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபமே. அப்படி பாவனை பண்ணலாம். வித்யாரண்ய சுவாமிகள் சொல்கிறார், பாவனை பண்ணால் சாட்சாத்காரம் வந்துடுமானா, இல்லாத உலகமே வந்துடுத்து, இருக்கிற பிரம்மமாக பிரகாசிக்காதுன்னு. நீ பாவனை பண்ணி இல்லாதக்கு என்னென்னமோ வந்திருக்குப்பா. அதனால் பாவனை பண்ணினா நிச்சயமாக ஒரு காலத்தில் மனுஷன் பறக்கணும். பாவனை பண்ணால் இன்றைக்கி பிளேன் வந்துடுத்து. என்னென்னமோ பாவனை பண்ணதெல்லாம் வந்துடுத்து.
அதனால் பாவனை ஆத்ம விஷயகமான பாவனை பண்ணினாலும் அதுவும் சாட்சாத்தா அனுபவமாக வந்துடும். இப்படிங்கிறது தான் இதோட சாரம். இப்படி வந்து அச்சலத்தில் சக்தி ஒடுங்க, மனம் ஒடுங்க, அந்த நிறைவு ஏற்பட, அந்த பூர்ணத்துவம் வர அந்த அம்பாளும் ஈஸ்வரனும் நம்மளை அனுகிரகம் பண்ணிட்டும். அந்த அம்பாளோட கருணை எதுக்குனாக்கா நம்ம உலக வாழ்க்கையில் அவள் நம்மளை ரக்ஷை பண்ணி காப்பாற்றி அத்தியாத்ம வாழ்க்கைக்கு துணையாக இருக்க. ஈஸ்வரனோட அனுகிரகமும் ஞானத்திலிருந்து நழுவாமல் இருக்கிறதுக்கு. இதுதான் வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜெகதப் பிதரௌ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரௌ பவானி சங்கரௌ வந்தே ஸ்ரத்தா விஸ்வாசரூபிணௌ யாபியாம் வினான பஷ்யந்தி சித்தாக ஸ்வாந்தஸ்தமீஸ்வரம். எப்படி இந்த கடந்த 9 நாளாக ஒரு வைபவமாக நமக்கு இந்த வேத பாராயணமும் சத்சங்கமும் எல்லாம் நடந்து வருது. ராமாயணம் நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் நடந்து வருது. சபரியும் தத்துவமசி கனபாடிகள் 2 பேரும் அவள் அண்ணா செந்தில் கனபாடிகளை ஆரம்பித்து வச்சது அப்படியே தொடர்ந்து நடத்தின்னு வந்துட்டுருக்கான். இதுக்கெல்லாம் பின்னால் இருக்கிற அந்த சக்தியே செந்தில் கனபாடிகளோட ஒரு பக்தி தான், அவரோட ஒரு அன்பு, ஒரு பிரேமை. எல்லாரையும் அரவணைச்சுண்டு அவர் பண்ணின்னு வந்த ஒரு யஜ்ஞம். அந்த யஜ்ஞம் தான் இத்தனை வருஷமாக நடந்து வந்துட்டுருக்கு. அதனால் இது மங்களமாக நடக்கட்டும் அப்படின்னு ஈஸ்வரன்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். மீதியும் இப்போது வேத பாராயணம் நடக்கும். வர்ணக்கிரம பாராயணம், சாயங்காலத்தில் ராமாயணம் உபன்யாசம், ராத்திரியில் நாம சங்கீர்த்தனம், எல்லாத்துலேயும் எல்லோரும் கலந்துண்டு பகவத் அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாகும். ஹர நம பார்வதி பதையே. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. யதோ மமாத்மா பவசி த்வமேவ ததோ ந வாச்சியம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ த்வாம் ஆத்மநாதம் ரமணம் பஜ.